Hello everyone. So welcome to the part 1 video of past year NEET questions from the alternating current AC chapter. So we'll start with the question that has come in 2011 mains paper. Paranga, what is this? The RMS value of potential difference V for the function of the potential difference shown in the figure. And the figure lo oru potential difference oda எப்படி அது வேரி ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they are given the representation. அதுலேருந்து now we have to find what is the RMS value of the potential difference. எப்படி RMS சொன்னா this is the root mean square velocity தானா. So அதுக்கான என்ன what is the mathematical relation? It is the what? Root of mean of the squared values. Okay va? So squared values சொன்னா we have to take the mean. Mean means what? Here it is the average with respect to time தானா. Integral 0 to time period v square dt divided by integral 0 to time period dt அப்படிதான் வரும். So this is what is the mathematical relation for the RMS. அந்த மாதிரி if you want to find the RMS value of current ன்னு சொன்னா அதே அப்படிதான் வரும். Okay, so RMS value of current எப்படி வரும்? IRMS will be equal to what? Root of integral 0 to t I square dt by integral 0 to t dt வரும். இதில் கேபிட்டல் டி சொன்னா டைம் பீரியட். ஓகேவா? இங்க என்ன we have to find the RMS value of the potential difference. பாருங்க what is the potential difference ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன, how it is changing with respect to time, அது பேஸ் பண்ணி தான் the RMS value will be decided. இங்க பாருங்க, so 0 ல இருந்து half the time period, right, value எவ்வளோ, it is V0. so the value of this V is equal to V0 when 0 to t by 2. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க t by 2 ல இருந்து up to the time period, right, what is the value of the potential difference? 0. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to split this integration. பாருங்க என்ன வரும், root இது நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும், integral 0 to t by 2 plus integral t by 2 to t. எதுக்காக we are splitting this? இங்க பாருங்க டினாமினேட்டர்ல என்ன 0 to time period dt ன்னு சொன்னா எவ்வளவு, dt integral dt எவ்வளவு, t தானா. லிமிட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும், லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்னது, t வரும். எதுக்காக why are we splitting that integration சொன்னா why, because அந்த potential difference ஓட ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ at exactly half the time period it is changing. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன வரும், அந்த செகண்ட் இன்டிகிரேஷனுக்கு தெரியுமா அதோட வேல்யூ என்ன பிகாஸ் செகண்ட் இதில் பாருங்க t by 2 ல இருந்து அப் டு த டைம் பீரியட், ரைட், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்? 0 தானா, அது ஃபுல்லாகவே 0 ஆகிடும். ஸோ வெறும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். ரூட் ஆஃப் வியோட வேல்யூ என்ன, V0, ரைட். ஸோ அப்படியே V0 ஸ்கொயர் ஆகிடும், வெளியே நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ V0 ஸ்கொயர் இன்டிகிரல் 0 to t by 2 dt. அடுத்தது என்ன, இன்டிகிரல் டிடின்னு சொன்னால் சேம் t வரும், லிமிட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். லிமிட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் என்ன வரும், லிமிட்ஸ் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட், V0 ஸ்கொயர் dt கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் இட், ரூட் ஆஃப் V0 ஸ்கொயர் பை 2 சொன்னா என்னது, இட் இஸ் வாட் V0 by root 2. அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி RMS value of the potential difference. So என்ன வருது பாருங்க, what is it, option C. அப்படி. So the RMS value சொன்னா RMS value of the voltage or potential difference ஆகட்டும், அந்த மாதிரி RMS value of the current, right, அந்த ரெண்டுத்தையும் என்ன எப்படி, what is the formula, we have to take the root mean square. So root of the mean of the squared terms, அது நம்ம எடுத்தா we will get what is the RMS value. அந்த மாதிரி if you look at the standard, நமக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஏசி சொன்னா we will use the sinusoidal equations தானா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸில் என்ன வரும், சேம் வேல்யூ தான் நமக்கு வரும். ஸோ தட் இஸ் த if you take the voltage to be the standard sinusoidal function like V0 sin omega t அப்படி நம்ம எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, what is the RMS value, it will be peak value of the voltage by root 2 வரும். ஸோ இதில் V0 சொன்னா peak value. அந்த மாதிரி for the same sinusoidal, right, IRMS will be equal to what, I0 by root 2. அங்கே I0 சொன்னா பீக் வேல்யூ ஆஃப் தி கரண்ட். ஓகேவா?
பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின். திஸ் இஸ் இன்ஃபேக்ட் த சேம். an AC circuit IRMS and I naught are related as. இங்க பாருங்க I naught ன்னு சொன்னா என்ன? This is the peak value. IRMS ன்னு சொன்னா என்னது? Is the RMS value. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெரிவேஷன் நமக்கு. ஸோ வாட் இஸ் இட்? அது ஆல்ரெடி ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் இட்? IRMS will be equal to what? I naught by root 2. ஸோ அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆன்சர்? இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி வரும் பாருங்க. பட் அந்த ரிசல்ட் எப்படி? we can try and derive it. அதை நம்ம அப்படியே டெரைவ் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ we can even check the derivation also. பாருங்க வாட் இஸ் த IRMS ன்னு சொன்னா suppose we'll take the function like what? I is equal to I naught into எவ்வளோ சைன் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா we can take it as what? Cos. So we can take it as what? Maybe we'll take it as what? Sin ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க. What is it? I is equal to I naught sin omega t. So IRMS ன்னு சொன்னா what is it? Root of integral 0 to t I square dt வரும். I square ன்னு சொன்னா I naught square sin square omega t dt. Integral 0 to time period dt ன்னு சொன்னா எவ்வளவு? டைம் பீரியட். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணது வில் கெட் வாட் இஸ் தி ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி கரண்ட் வரும். இதில் ஐ நாட் ஸ்கொயர்னு சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் தானே, அது அப்படியே வெளியே வரும். ஸோ வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்னது? ஐ நாட் ஸ்கொயர் பை டி இன்டிகிரல் 0 டு டைம் பீரியட் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி டிடி. ஓகேவா? இப்போ என்ன தெரியுமா? வெறும் அந்த உள்ள இருக்கிற இன்டிகிரேஷன் மட்டும் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் இட்? இன்டிகிரல் 0 டு டி sin square omega t dt அது மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க வாட் இஸ் திஸ்? இன்டிகிரல் 0 டு டி sin square omega t dt ன்னு சொன்னா we can write it like what? Integral 0 to t 1 minus cos 2 omega t by 2. ஏன்னா sin square theta ன்னு சொன்னா we can write it like what? 1 minus cos 2 theta by 2. அப்படி நம்ம எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ண என்னது? இன்டிகிரல் 0 to t ஸ்ப்ளிட் பண்ண என்னது? half dt வரும் minus integral 0 to t cos 2 omega t. ஓகேவா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்? பாருங்க, ஹாஃப் அப்படி நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வந்தா வாட் இஸ் இட்? ஹாஃப் இன்டூ இன்டிகிரல் 0 டு டி டிடி ன்னு சொன்னா எவ்வளோ? டி ஆயிடும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ என்னது? இட் வில் பி வாட்? ஹாஃப் இன்டூ டைம் பீரியட். ஓகேவா? அந்த செகண்ட் டேர்ம் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் டேர்மோட இன்டிகிரேஷன் என்ன? செகண்ட் டேர்ம் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண என்னது? வில் கெட். ஸோ இது நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம we can erase it. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ நமக்கு வந்தது வாட் இஸ் இட்? ஹாஃப் இன்டூ டி ன்னு சொல்லிட்டு அந்த செகண்ட் டேர்மோட இன்டிகிரேஷன் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? நம்ம கால்குலேட் பண்ண என்ன தெரியுமா? தட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஆஸ் 0 நம்ம வர போகிறது. செகண்ட் டேர்மோட இன்டிகிரேஷன் பண்ண என்ன வரும்? 0ன்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேவா? இங்கே பாருங்க, இன்டிகிரல் காஸ் சப்போஸ் நம்ம சைன் 2 ஒமேகா டி நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட் தெரியுமா? வாட் இஸ் இட்? இட் வில் பி வாட்? cos 2 omega t into 2 omega. அதுதான் what is it? This is the derivative of sin 2 omega t. அப்போ நம்ம cos 2 omega t நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. என்னது? it will be what? sin 2 omega t by 2 omega. அதுதான். This is what the integration of cos 2 omega t. பாருங்க என்ன? what is it? minus cos 2 omega t ஓட இன்டிகிரேஷன் என்ன? ஆல்ரெடி ஹாஃப் வெளியே வரும். ஸோ cos 2 omega t ஓட இன்டிகிரேஷன் சொன்னா அதுதான் நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறது. ஓகே, அதோட வேல்யூ என்ன வரும்? இட் வில் பி வாட்? sin 2 omega t by 2 omega. ஓகேவா? sin 2 omega t by 2 omega. இது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண லிமிட்ஸ் 0 to டைம் பீரியட். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன? ஆல் திஸ் இஸ் வாட்? ஆல்ரெடி இந்த இன்டிகிரேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நம்ம கிட்ட இருக்கா. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எவ்வளோ? ஹாஃப் இன்டூ டின்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கா. ஓகேவா? இப்போ இந்த செகண்ட் டேர்மோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் டேர்மோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் பாருங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? இது நம்ம அப்படியே மைனஸ் 1/4 ஒமேகா சொல்லிட்டு எடுக்கலாம். இன்டூ சைன் 2 ஒமேகா டி மைனஸ் சைன் 0. இதில் கேபிட்டல் டின்னு சொன்னா 2π/ஒமேகா. கேபிட்டல் டின்னு சொன்னா எவ்வளோ? 2π/ஒமேகா தானே. ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட்? இங்கே நீங்கள் டீக்கு பதில் 2π/ஒமேகா போட்டால் என்ன வரும் பாருங்க? -1/4 ஒமேகா
சைன் இதுக்கு பதிலாக 2π/ω போட்டேன்னு தெரியுமா, சைன் 4π ஆகிடும், மைனஸ் சைன் 0. சைன் 4πன்னு சொன்ன எவ்வளோ 0 தானா, ஸோ இதையும் 0 இதையும் 0. ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ, ஃபுல்லாகவே 0 ஆகிடும். ஸோ அந்த இன்டிகிரேஷனுக்குள்ள என்ன, அந்த வெறும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் இட் வில் பி ரிமைனிங். ஸோ செகண்ட் டேர்ம் என்ன 0 ஆகிடும். ஸோ செகண்ட் டேர்ம் 0 ஆகிடுச்சுன்னா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் இன்டிகிரேஷன், ரைட், அந்த இன்டிகிரல் 0 to t sin square omega t dt ன்னு சொன்ன எவ்வளவு, that is equal to simply what, half into the time period. ஓகேவா, அது நம்ம அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா வச்சுக்கோங்க, we will get what is the RMS value of the current நமக்கு வர போறது. பாருங்க what is it, அதுக்கு பதிலா என்ன, half into t போடுங்க, அந்த இன்டிகிரேஷன் பதிலா what is it that we will get, IRMS is equal to what, root of I0 square by t into அந்த இன்டிகிரேஷன் பதிலா என்ன வரும், half into t வரும், t cancel ஆயிடும். What is this root of I0 square by 2 ன்னு சொன்னா என்னது, I0 by root 2, அவ்வளவுதான். So இந்த மாதிரி we can also do the derivation for the RMS value of the voltage also. So standard sinusoidal relation எடுத்தா என்னது, VRMS is equal to V0 by root 2 வரும், அந்த மாதிரி IRMS is equal to what, I0 by root 2 அப்படி. So அடுத்த question பாருங்க, இது என்ன தெரியுமா, see at least இப்போ பாருங்க, this is a question that has come in எப்போ 1984ல வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது என்னென்ன, லைக் யூ நோ தீஸ் ஆர் ஜென்ரலி வாட், ஸோ லிட்டில் பிட் பியாண்ட் அவர் ரெகுலர் என்சிஆர்டி பர்வியூ. ஸோ அதனால தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஷன்ஸ் ஆர் நாட் பீங் ஆஸ்ட் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸில் பார்த்தா தே ஆர் நாட் டச்சிங் அப்பான் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ நான் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். 2 cables ஆஃப் காப்பர், ரைட், தேர் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த், அந்த 2 கேபிள்ஸோட லென்த் என்னது, இட் இஸ் சேம். ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் அ சிங்கிள் வயர், சிங்கிள் வயர்னு சொன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் of a cross section area A, பாருங்க. so one of them என்னது, it is a single strand of cross section area உள்ள A, while the other is having 10 wires of cross section area A by 10. so அதுல ஒரு இது என்னது, it is having a single, ஒரே thick wire மாதிரி. ஓகேவா, so பாருங்க one of them is what, thick wire, cross section area உள்ள A. அதுல ரெண்டாவது என்னது, ஒரு multiple strands thin wire மாதிரி, each of them area எவ்வளோ, A by 10. ஓகேவா, ஸோ ஈச் ஆஃப் த ஏரியா எவ்வளோ, A by 10 அப்படின்னு பார்த்தா டோட்டல் ஏரியா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, A by 10 into 10 போட்ட எவ்வளோ, அதையும் A தான். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, give their suitability for transporting AC and DC ன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன, what is it, we have to conclude on what is the suitability for transporting the alternating current and direct current. இது ஒரு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்டா, என்ன தெரியுமா, ஸ்கின் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம, என்னது, what is it called as skin effect. ஓகேவா, ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த என்சிஆர்டி புக்கில் நீங்கள் இப்போ பார்த்தா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு see this concept discussed in detail. okay, what is the skin effect anna, like you know if you look at the alternative current particularly at the higher frequency level, இங்க பாருங்க, at high frequency என்ன தெரியுமா, the current will tend to flow more near the surface. surface ன்னு சொன்னா அது நான் skin நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், skin effect ன்னு சொன்னா the alternating current என்ன தெரியுமா, it will be coming more closer to the surface throughout the, இங்க பாருங்க அந்த cross section area throughout and it is not going throughout the cross section area, it is more near the boundary, near the surface. அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம், skin effect ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அது பாருங்க எங்க அது நமக்கு ப்ராமினென்ட்டா வரும், when you have a AC with high frequency, அந்த மாதிரி நீங்க AC with low frequency எடுத்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, இங்கேயும் அந்த skin effect வரும். so skin effect ன்னு சொன்னா the current ஓட density ன்னு சொல்லலாம், that will be more near the boundary part. அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன தெரியுமா, the effective area என்னது, it is going to be reduced. என்னாகும், effective area is going to get what, reduced. அதனால என்ன தெரியுமா, see பாருங்க, what is it, resistance on what is the formula, rho into L by A. சப்போஸ் ஏரியா இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ் வச்சுக்கோங்க, என்னது, ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னது, இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதுக்காக என்னன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க பாருங்க மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருந்தா அதோட பவுண்டரி சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். நீங்க ஒரே ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருந்து வச்சுக்கோங்க, பவுண்டரி எவ்வளவு தானா, ஸோ திஸ் இஸ் த பவுண்டரி ஏரியா. பட் அதுக்கு பதிலாக யூ ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ், அப்போ என்ன தெரியுமா, the overall boundary area என்னது, that is going to be increasing. okay, so அது என்ன தெரியுமா, that will be suiting the AC transporting. நம்ம ஒரே thick wire மாதிரி எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க,
வெறும் அந்த அவுட்டர் ரீஜனில் மட்டும்தான் தி கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங். அப்போ என்னது ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸ்கின் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். எங்க தெரியுமா, வேர் இட் வில் பி ப்ராமினென்ட் பர்டிகுலர்லி இன் தி ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல. ஒரு டிசி நம்ம எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டிஃபரன்ஸே வராது. ஸோ டிசின்னு சொன்னா அந்த ஸ்கின் எஃபெக்ட் வராது, விச் மீன்ஸ் வாட், அந்த ஃபுல் கிராஸ் செக்ஷன்ல இருந்து தி கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங். ஸோ டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்னா இட் டிபெண்ட் அப்பான் தி ஓவரால் ஏரியா. அது ஒரே சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி 10 ஸ்டாண்ட்ஸ். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், அந்த ஓவரால் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் 10 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஈச் இஸ் ஹேவிங் A/10 சொன்னா எவ்வளோ, டோட்டல் ஏரியா ஏ தானா. ஸோ ரெண்டுத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஸோ டிசின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, either of them நம்ம அந்த ஒரே சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் வி கேன் யூஸ் தி மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட் தின். ஸோ டிசியில் என்ன தெரியுமா, வி கேன் யூஸ் either of them. பட் ஏசியில் எதுக்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க போறோம், வில் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் வாட், தி மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ்க்கு என்னது வில் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின்னிங் எஃபெக்ட் ஆர் ஸ்கின் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன பாருங்க, ஏசியில் என்ன, வில் ட்ரை டு ஜென்ரலி ப்ரிஃபர் வாட், மல்டிபிள் ஸ்டாண்ட்ஸ். டிசின்னு பார்த்தா இட் இஸ் வாட், either of them. நம்ம என்னது we can use ஒரே திக் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் we can use thin multiple stands நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ இதுதான். பட் நான் சொன்ன மாதிரி ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல என்ன தெரியுமா, இந்த மாதிரி கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி they are not asking questions. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இது 2013ல வந்தது. A coil of self inductance L is connected in series with a bulb B. பல்பன் சொன்னா this is the resistance and an AC source. ஓகேவா. ஸோ இப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ we have a coil connected in series. இது என்ன தெரியுமா, this is like what, our LR series. The brightness of the bulb decreases when. The brightness சொன்னா it depends upon the power தானா. ஸோ பவர் எவ்வளோ, it will be what, power dissipated on the bulb சொன்னா what is it, I square into R. பவர் சொன்னா what is it, I square into R. ஓகேவா. So power dissipated on the bulb. இங்க என்னது, they are asking the brightness of the bulb must decrease ன்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கான what are the conditions. ஓகேவா. So பாருங்க, what are the conditions they are talking about, a capacitance of a reactance XC which is equal to XL is included in the same circuit. அந்த சர்க்யூட் குள்ளே நம்ம ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நெட் இம்பிடன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன, root of XL minus XC the square plus R square. இதுதான் net impedance formula. இதுக்கு முன்னாடி என்ன, what is the normal impedance என்ன, ஒரிஜினல், வெறும் அந்த இண்டக்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டர் மட்டும் இருந்தா what is it, root of XL square plus R square. இதுதான் net impedance, ஒரிஜினல் ஆர் நார்மல் வேல்யூ. இப்போ நம்ம ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ் போட்டா என்ன, we are keeping a capacitance such that XL is equal to XC. அப்போ பாருங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ Z ஓட வேல்யூ என்ன, R. So Z value is what, decreasing. பாருங்க அந்த நார்மல் ஒரிஜினல் Z ஓட கம்பேர் பண்ணனது Z value is decreasing. ஒரிஜினல் Z ஓட பாருங்க root of XL square plus R square. இங்க என்னது வெறும் R தான். So இப்போ Z is decreasing னு வெச்சுக்கோங்க. What is the formula for the current I is equal to what, V by Z தானா. So நம்ம Z decrease ஆயிடுச்சுன்னா என்னது, current is going to, so Z decrease ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, current is going to increase. So கண்டிப்பா என்ன, current is increasing means the power dissipated on the bulb will be increasing. ஸோ அப்போ என்ன தெரியுமா, the bulb is not going to become dull, அந்த brightness decrease ஆகாது. இன்ஃபேக்ட் என்ன ஆகும், brightness is going to increase. நீங்கள் அந்த சூட்டபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நீங்கள் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சர்க்யூட்டில், which is giving XL is equal to XC. அப்போ என்ன ஆகும், brightness decrease ஆகாது, brightness is going to increase ஆகிடும். ஓகேவா. அந்த மாதிரி செகண்ட் ஃபேக்டர் பாருங்க, an iron rod is inserted into the coil. அந்த காயிலுக்குள்ள, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னது, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல we will not have a decrease in the brightness. இப்போ செகண்ட் கேஸ் பாருங்க, ஆப்ஷன் பி என்னது, an iron rod is inserted into the coil. அந்த இண்டக்டர் காயிலுக்குள்ள ஒரு அயர்ன் ராட் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், அந்த இண்டக்டர் காயிலுக்குள்ள இருக்கிற மீடியம் இஸ் சேஞ்சிங். இண்டக்டர் காயிலுக்குள்ள இருக்கிற மீடியம் என்னது, இட் இஸ் வாட், சேஞ்சிங். ஓகேவா. பர்டிகுலர்லி என்ன, we are putting iron rod. What is this XL ஓட வேல்யூ என்ன, XL is equal to what, omega into L தானா, omega into the self inductance. omega சொன்னா that is the angular frequency. இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள ஐரன் ராட் போட்டு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், the inductance value change ஆயிடும். ஃபார்முலா என்ன, what is the self inductance ஓட ஃபார்முலா,
mu naught into, what is the self inductance for mu naught into n square pi r square into L. அதுதான் self inductance ஓட formula. Okay, இதனது when you are having the inner core of the coil to be vacuum or free space, suppose நம்ம அதுக்குள்ள iron rod போட்டோன்னு வெச்சுக்கோங்க, எனது mu naught க்கு பதிலா mu வரும். So L will be equal to what, mu into n square pi r square into L. இங்க பாருங்க, iron rod ன்னு சொன்னா it will have a magnetization. Iron rod குள்ள என்ன நடக்கும், there will be magnetization. Okay, so அந்த magnetization நடக்கிறதுனால என்னது, mu value will be higher than mu naught. இதெல்லாம் நமக்கு அந்த magnetic properties of matterல வரும். என்னது, mu value if you are using iron rod, right, that will undergo what, magnetization. அதனால என்னது, mu value will be higher than the mu naught. So normally என்ன, if you take a paramagnetic ஆகட்டும் ferromagnetic ஆகட்டும், so iron சொன்னா we'll take it as what, ferromagnetic தானா. So mu value will be what, ferromagnetic எடுத்தா mu will be very very high in comparison to mu naught. அதனால என்ன தெரியுமா, அப்படியே L ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். L இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வெச்சுக்கோங்க, என்னது, XL வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். XL இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால the final Z பாருங்க, என்ன XL இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, Z ஃபார்முலா என்ன, root of XL square plus R square தானா. Z ஓட வேல்யூ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், because அந்த XL இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. so Z வேல்யூ will be increasing. so அந்த ஒரிஜினல் Z நார்மலோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஐரன் ராட் இன்சர்ட் பண்ண வெச்சுக்கோங்க, என்னது, the net impedance is higher now. net impedance higher னு சொன்னா current formula என்ன, applied voltage by Z தானா. Z is increasing means what, I கம்மி ஆயிடும். I கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா what is it, அந்த பல்போட brightness என்னது, அது குறையும். ஓகேவா. ஸோ அதுதான். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின், நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஐரன் ராட் இன்சர்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், தி இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீசிங் மீன்ஸ் வாட், அந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் என்னது, தட் வில் பி ஆல்சோ இன்க்ரீசிங், எக்ஸல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். எக்ஸல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இம்பிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால அந்த சர்க்யூட்டுக்குள்ள இருக்கிற கரண்ட் வேல்யூ என்ன, கம்மி ஆகிடும். ஸோ பிகாஸ் ஐ இஸ் டிக்ரீசிங், ரைட். பவர் டிசிபேட் சொன்னா ஐ ஸ்கொயர் தானா. ஸோ பவர் டிசிபேட் வில் பி டிக்ரீசிங், அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அந்த மாதிரி we can analyze the others also. ஆப்ஷன் சி பாருங்க, frequency of the AC source decreased. இங்க பாருங்க, frequency சொன்னா omega is equal to 2 pi f. என்ன சொல்றாங்க, they are saying frequency is what, ஆல்ரெடி நமக்கு ஆன்சர் வந்தது, but we can verify the others also. என்ன சொல்றாங்க, they are saying they are decreasing the frequency. நீங்க frequency decrease பண்ண வச்சுக்கோங்க, frequency decrease பண்ண என்னது, XL ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிடும். XL டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க, பாருங்க ஃபார்முலா என்ன, இம்பிடன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன, ரூட் ஆஃப் XL ஸ்கொயர் பிளஸ் R ஸ்கொயர் தானா. ஸோ இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ குறையும். சேம் V பை Z, Z கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா I இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். நமக்கு வேண்டியது என்ன, I ஓட வேல்யூ மஸ்ட் டிக்ரீஸ், இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ சுட் இன்க்ரீஸ் ஆர் I மஸ்ட் டிக்ரீஸ். அதுதான் நமக்கு வேண்டியது, நமக்கு வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இதுதான். ஏன்னா பிரைட்னஸ் கம்மி ஆகணும்னு சொன்னது, அந்த சர்க்யூட்டுக்குள்ள இருக்கிற கரண்ட் வேல்யூ என்ன, இட் ஷுட் பி ரெடியூஸ்ட், அதுதான் ஃபேக்டர். ஸோ கண்டிப்பா என்ன, ஆப்ஷன்ஸையும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் டி பாருங்க, ஆப்ஷன் டில என்ன சொல்றாங்க, the number of turns of the coil is reduced. என்ன சொல்றாங்க, number of turns of the coil is what, reduced. இதுக்கு என்ன தெரியுமா, நம்ம அந்த இண்டக்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் சொன்னா இங்க ஃபேக்டர் பாருங்க, n, இதுல ஸ்மால் n சொன்னது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per யூனிட் லெங்த். ஓகே, வேணும்னா we can convert this into total number of turns. எப்படி, small n is equal to total number of turns by length of the coil. ஓகேவா. அந்த மாதிரி we can write the alternative formula also. என்ன பாருங்க, mu naught n square pi r square by L, இது ஒரு alternative formula. ஏன்னா ஸ்மால் n க்கு பதிலா என்ன வரும், கேபிட்டல் n square by L square வரும். ஒரு L கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒன்னு L டினாமினேட்டர்ல அப்படியே it will be remaining. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, number of turns in the coil is reduced. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க, என்னது, L ரெடியூஸ் ஆயிடும். L டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா XL டிக்ரீஸ் ஆயிடும். XL டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்னது, Z குறையும். ஸோ I is equal to what, V by Z தானா. Z decreasing means I is going to increase. ஸோ அது நமக்கு it is not going to give us the result. நமக்கு வேண்டியது என்ன, I must decrease, அதுதான். அதுக்கான ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி என்ன, we should increase or we should insert the iron rod into the coil. அப்படி நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், அந்த மெட்டீரியலோட பர்மியபிலிட்டி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிடும். பர்மியபிலிட்டி mu is going to what, increase. mu increase ஆயிடுச்சுன்னா L என்னது, L is going to increase. இங்க ஃபார்முலால பாருங்க, mu
mu increase ஆயிடுச்சுன்னா என்னது L is going to increase. L increasing means XL increases. XL increases means Z increases. I formula என்ன V by Z. Z increasing means I decreases. அதுதான் அப்படி. So இந்த மாதிரி sometimes right we can get questions based on these kind of analysis. அடுத்து பாருங்க 1994ல வந்தது the current I in an AC circuit with inductance coil. So வெறும் என்னது we are having only inductance coil மட்டும் இருக்கா. So which means what we have an AC, அதுக்கு என்னது வெறும் inductance coil மட்டும் நம்ம வச்சிருக்கோம். கரண்டோட கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அதுல இருந்து we have to tell which of the following graphs give the variation of the voltage with time. இங்க என்ன தெரியுமா, if you are just using inductor in AC, அப்ப என்ன there will be a phase difference between the current and the voltage. அந்த மாதிரி if you are just using a capacitor and AC, right, அங்கே அப்படிதான் will have a phase difference between current and voltage. அது எப்படி நம்ம ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணலாம்? ஸோ we have this mnemonic சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க, எலி த ஐஸ் மேன், இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் mnemonic. என்னது எலி த ஐஸ் மேன். இங்க எலியில் என்ன தெரியுமா, எல் மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எல்னு சொன்னா இண்டக்டர், இங்க ஐஸ்ல சின்னு சொன்னா கெப்பாசிட்டர். இண்டக்டர் மட்டும் இருந்து வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட்? இன்னு சொன்னா இஎம்எஃப். இஎம்எஃப் இஸ் ahead, முன்னாடி வருது பாருங்க. ahead சொன்னா லீடிங். எவ்வளவு தெரியுமா? by pi by 2. இண்டக்டர் மட்டும் இருந்தா என்னது, the EMF or voltage will be leading by what? pi by 2. current ஓட it will be leading by pi by 2. அந்த மாதிரி வெறும் கெபாசிட்டர் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க முன்னாடி என்ன வருது பாருங்க, சிக்கு முன்னாடி என்ன வருது? ஐன்னு சொன்னா கரண்ட். இங்க பாருங்க, in case of capacitance மட்டும் அது என்ன தெரியுமா, current is going to lead by how much phase difference? pi by 2. அப்படி நம்ம ஈஸியாவே we can try to remember this. ஓகேவா? இங்க என்ன, what is it? They are saying it is an inductance coil. Inductance ன்னு சொன்னா என்னது? What is it? The voltage is going to be what? Leading. voltage ன்னு சொல்லல, or EMF ன்னு சொல்லல. What is it? It is leading by how much? pi by 2 phase. ஓகே, அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா? பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம will analyze this current ஓட இது மட்டும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். இங்க மீன் லைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு it is going to the peak, அதுக்கப்புறம் it is coming to the mean line again. இது என்ன தெரியுமா, this is only half the, இது என்ன, it is only half the cycle. இங்க ஒன்று half சொன்னா எப்படி வரும்? அப்படியே அது கீழே போயிடும். இந்த பக்கத்துல it will come. This is the full cycle. இது என்ன, this is the full cycle of the current. voltage என்ன பாருங்க, in case of inductance rate, voltage என்ன, voltage is pi by 2 ahead. pi by 2 ahead ன்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே நம்ம அந்த இந்த இந்த கிராஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் தெரியுமா, pi by 2 சொன்னா இது ஒரு pi by 2, இது ஒன்று pi by 2, இது ஒன்று pi by 2, இது ஒன்று pi by 2, டோட்டல் எவ்வளோ? 2 pi வரும். ஸோ pi by 2 ahead ன்னு சொன்னா என்ன தெரியுமா, அப்படியே we have to shift it by what? ஒரு pi by 2 நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ பாருங்க, pi by 2 நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, இந்த பக்கம் வரும். ஸோ எப்படி நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ pi by 2 நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்னது, மேக்ஸிமம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இதுதான் நமக்கு வர போறது பாருங்க. எங்க pi by 2 இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு we will start from here, அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்படியே அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, like what is it? The voltage is going to be what? pi by 2 ahead. கரண்ட் இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்கு ahead pi by 2 சொன்னா இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி வரும் பாருங்க, அப்படியே it is going to be like what? பேட்டர்ன் அப்படியே இருக்கும். it is going to just come below the x axis, அப்படியே போயிடும். ஓகேவா? so this is the representation. so பாருங்க, what is it? ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்த ரெப்ரசன்டேஷன் தான் கரெக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகேவா? அப்படி that is how we will be able to. ஏன்னா பிகாஸ் பாருங்க, இங்க என்ன தெரியுமா, they are giving only for what? they are not giving the full cycle கொடுக்கல, they are only giving what? பாதி தான் கொடுத்திருக்காங்க. so அதுக்காக we also have to represent only half. அவங்க என்ன தெரியும், giving only half the cycle, right? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி so this is what? only for a period of t by 2. அதுக்காக we also have to only show the graph for t by 2 தான். but actual full cycle ன்னு பார்த்தா என்னது, இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் it will go like this, இந்த பக்கம் போயிட்டு it will come like this. இதுதான் full cycle. பட் அவங்களுக்கு கொடுத்து வெறும் பாதி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி we also have to show only what?
half the time period ஓட graphical representation நம்ம காமிக்கணும். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா, இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி it will go like this. ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இங்க நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணது என்ன, வெறும் அந்த half the time period கிராஃப் தான் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். வாட் இஸ் இட்? ஷிஃப்டிங் தி கிராஃப். ஓகேவா? ஸோ π/2 ahead வோல்டேஜ் என்னது π/2 ahead இருக்க போகிறதுன்னு சொன்னா இங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசென்டேஷன் பார்க்கணும். π/2 பிஹைண்ட் சொன்னா அந்த பக்கம் போகணுமா அப்படி. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு draw these graphs. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு ahead and behind or lagging, right, அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் to draw the corresponding graphs. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, நீட் 2020ல வந்தது. A 40 microfarad capacity is connected to what? 200 volt 50 hertz. See, normal என்ன தெரியுமா, when you give the voltage, இது என்னது, this is the RMS voltage. இது என்னது, frequency. The RMS value of the current in the circuit is nearly. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, what is the RMS value of the current னு கேட்குறாங்க. See, IRMS அன்னு சொன்னா VRMS by Z. IRMS எவ்வளோ, VRMS by VRMS நம்ம கிட்ட இருக்கா, what is it, 200 volt னு சொல்லிட்டு. பட் Z ன்னு சொன்னா வெறும் கெப்பாசிட்டர் மட்டும் தான் இருக்கா. ஸோ ஃபார் கெப்பாசிட்டர், ரைட், வாட் இஸ் த கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் XC எவ்வளோ, 1/ωc தானா. அப்படியே ωc மேலே போயிடும். ஸோ பாருங்க, IRMS is equal to what, 200 volt, ωc மேலே போயிடும். ஸோ ஒமேகான்னு சொன்னா 2π into frequency. C எவ்வளோ பாருங்க, 40 மைக்ரோஃபாரட். அது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண அதுல நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி SI யூனிட். இங்க மைக்ரோ மட்டும், மைக்ரோன்னு சொன்னால் 10⁻⁻6. ஸோ பாருங்க, 200 into 50 சொன்னா எவ்வளோ, தட் இஸ் வாட், 10⁻4. ஸோ 2π into 10⁻4 into 40 into 10 micro means -6. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் இந்த SI யூனிட் தானா. ஸோ கரண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த ஆம்பியர்ஸ்ல வரும். இங்க பாருங்க 10⁻4 10⁻6 சொன்னா 10⁻2 ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க என்ன வருது, தி IRMS ன்னு சொல்லலாம். IRMS is equal to what, 2π into 40 சொன்னா எவ்வளோ, 80π. ஸோ 80π into 10⁻2 ஆம்பியர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது எவ்வளோ, 80 into π சொன்னா 3.14 into 10⁻2. ஸோ இதனா 0.8 into 3.14 ஆம்பியர்ஸ். ஸோ 0.8 into 3.14 சொன்னா அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ, இட் வில் பி கம்மிங் ஆஸ் வாட், 2.5 மாதிரி வரும். செக் பண்ணுங்க எவ்வளோ, இட் வில் பி கம்மிங் ஆஸ் 2.5 மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஸோ என்ன, வாட் இஸ் தி RMS வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் சொன்னா எவ்வளோ, இட் இஸ் வாட், ஆப்ஷன் C, which is what, 2.5 ஆம்பியர்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் வாட் இஸ் இட், ஸ்ட்ரெயிட் கான்செப்ட் தான். வாட் இஸ் திஸ், RMS வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், VRMS by Z. இங்கே Z ன்னு சொன்னா என்ன, வெறும் அந்த கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், XC மட்டும் தான் இருக்கும். XC எவ்வளோ, 1/ωc. அப்படி எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். அடுத்தது பாருங்க, இது என்னது, 2016ல வந்தது. A small signal voltage Vt is equal to V0 sin ωt is applied to an ideal capacitor. என்னது, நம்ம ஐடியல் கெப்பாசிட்டர் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணிருப்போம். ஓகே, இங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் வாட், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் ஃபார் அன் ஐடியல் கெப்பாசிட்டர். அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணா என்னது, ஃபார் அ கெப்பாசிட்டர், ரைட், சேம் பாருங்க. வாட் இஸ் த நிமோனிக், எலி தி ஐஸ்மேன். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொன்னா கரண்ட், பாருங்க, current will be leading voltage by π/2. current is going to come ahead, right? அதுக்காக current is going to lead voltage by π/2. ஆப்ஷன் ஏல பாருங்க, current is in phase with voltage, கண்டிப்பா கிடையாது. ஆப்ஷன் B ல பாருங்க, current leads voltage by 180. it will be leading by what, π/2 சொன்னா 90. ஓகேவா? ஆப்ஷன் C ல பாருங்க, current lags voltage by 90, கிடையாது. current will be leading voltage by 90. இது நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணா I think we know the answer, right? என்ன கண்டிப்பா என்ன, the answer must be option D தான். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா என்ன, it is not option A, it is not option B, option C கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பா என்ன, it must be option D தானா. ஆப்ஷன் D ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, over a full cycle the capacitor C does not consume any energy from the
வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் தானா? ஒரு பியூர் கெப்பாசிட்டிவ் ஏசி சர்க்யூட் ஆகட்டும், ஆர் பியூர் இண்டக்டிவ் ஏசி சர்க்யூட், ஆர் எல்சி ஏசி சர்க்யூட், அதெல்லாம் என்ன, வில் பி காலிங் them as what? வாட்லெஸ் சர்க்யூட் சொல்லுவோம். என்னது, what is the thing that we'll say? We'll call them as what? Wattless circuit. எதுக்காக? Because for one full time period, right, the average power consumed is going to be zero. என்னது, what is it? The average power consumed is going to be what? Zero. அதை நம்ம ரெண்டு விதமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். So we can analyze this by using அப்படியே அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து we can analyze it. இங்க பாருங்க, current will be leading voltage by pi by 2. So voltage function இருக்கா. So current function எப்படி வரும்? IT is equal to I naught into sin omega t plus pi by 2 தானா? sin of omega t plus pi by 2 சொன்னா எவ்வளவு? cos omega t. இதுதான் current function. ஓகேவா? voltage function இருக்கா, அந்த மாதிரி current function இருக்கா. ஓகேவா? இப்ப பவர், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் சொன்னா, பவர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் சொன்னது, இட் இஸ் வாட்? V into I. ஸோ பாருங்க, V naught sin omega t into I naught cos omega t. இதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர். ஸோ V naught I naught sin omega t into cos omega t சொன்னது, what is it? sin 2 omega t divided by 2. இதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர். ஆவரேஜ் பவர் சொன்னது தெரியுமா? we have to take the average of this. என்ன, what is the thing? we have to take the average of this particular term. So இப்போ average சொன்னது, we have to take the average for time period. So which means what? we have to take the average of V naught I naught sin 2 omega t. இங்க பாருங்க, it is what? V naught I naught by 2 average of sin 2 omega t. இங்க பாருங்க, in a sinusoidal function, right, for one time period, right, the average value of sin omega t ஆகட்டும், ஓகேவா, the average value of cos omega t, அந்த மாதிரி the average value of sin 2 omega t, average value of cos 2 omega t, இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? all these average values are going to be what? Zero. average சொன்னா எப்படி தெரியுமா? what is it? average சொன்னா time based average. 0 to t sin 2 omega t dt, இதுதான் average. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண வச்சுக்கோங்க. whether you do it for the sin omega t or cos omega t, sin 2 omega t, cos 2 omega t, எல்லாத்துக்கும் என்ன average value will be coming as what? Zero. ஏன்னா பாருங்க, நீங்க sin function எடுத்து பாருங்க, ஒரு டைம் பீரியட் குள்ளன்னு சொன்னது, சப்போஸ் நீங்க sin function எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, what is it? ஒரு டைம் பீரியட் குள்ள என்ன ஆகும்? ஒரு டைம் பீரியட் சொன்னா will have, பாருங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வரும், ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் வரும். ஸோ ஆவரேஜ் சொன்னது 0 தானா? அந்த மாதிரி காஸ் அப்படிதான் வரும், sin 2 omega t அப்படிதான் வரும், காஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆவரேஜ் வேல்யூ 0. இப்போ பாருங்க, இது 0 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ த ஆவரேஜ் பவர் இன் ஒன் டைம் பீரியட் எவ்வளோ? 0. ஆவரேஜ் டைம் பீரியட் இன் ஒன், ஆவரேஜ் பவர் இன் ஒன் டைம் பீரியட் எவ்வளோ? இட் வில் பி வாட்? 0. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி we can conclude what is it ஃபார் அ ஃபுல் சைக்கிள், ரைட்? அது கெப்பாசிட்டர், பியூர் கெப்பாசிட்டர் ஏசி சர்க்யூட், அந்த மாதிரி பியூர் இண்டக்டர் ஏசி சர்க்யூட், அந்த மாதிரி if you have இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர், இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? what do you call them as wattless circuit ன்னு சொல்லுவோம். எதுக்காக? because the average power consumed in one full time period எவ்வளோ? it will be coming as what? 0 வரும். ஓகேவா? அதுதான். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, 2011ல வந்தது. in an AC circuit alternating voltage, அதோட ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது என்ன தெரியுமா? V naught sin omega t அப்படிதான். so V is equal to what? standard equation. இதுல இருந்து what is the thing we will know? V naught நமக்கு தெரியும். V naught எவ்வளவு வருது பாருங்க, 200√2 சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒமேகாவும் தெரியும். ஒமேகா எவ்வளவு? 100. ஓகேவா? இது என்ன? this is in terms of the volt. this is connected to a capacitor. அதோட capacitance எவ்வளவு? 1 microfarad. ஓகேவா? the RMS value of the current in the circuit is, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? what is the RMS value of the current ன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? so RMS value, so இப்போ என்ன V naught நம்ம கேட்டிருக்கா, அதுல இருந்து V RMS என்னன்னு சொல்லிட்டு we can tell what is the V RMS? V naught by √2.
எவ்வளவு 200 இதுதான் VRMS. ஓகேவா? சேம் இதுக்கு முன்ன நம்ம பண்ண மாதிரி தான். வாட் இஸ் இட்? என்ன வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் a question about finding the RMS value of the current. RMS value of the current ன்னு சொன்னா VRMS by Z. பட் இங்க என்ன வெறும் கெபாசிட்டர் மட்டும் தான் இருக்கா? வாட் இஸ் இட்? XC தான் வரும். XC ன்னு சொன்னா என்ன 1 by omega c இதெல்லாம் மேல போய்டும். So VRMS into omega into C. VRMS எவ்வளவு 200 omega எவ்வளவு 100. C ஓட பாருங்க 10 power minus 6. ஏன்னா everything is in terms of the SI unit தானா? So current is going to be coming in terms of ampere வரும். So 200 into 100 சொன்னா 2 into 10 power 4. ஓகேவா? So இதோட பாருங்க 2 into 10 power minus 2 amperes வருது, which is what? 2 into 10 power minus 2 ன்னு சொன்னா we can write it like what? IRMS 20 into 10 power minus 3 ampere ன்னு சொல்லலாம், which is what? 20 milliamperes. Option D. ஒன்றும் இல்லை, சேம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். வாட் இஸ் இட்? அந்த வோல்டேஜ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து நமக்கு VRMS வரும். IRMS சொன்னா எவ்வளோ? VRMS by XC. வெறும் அந்த கெப்பாசிட்டி மட்டும் தான் இருக்கா. XC சொன்னா 1 by omega c. இந்த omega c மேலே போயிடும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, இது 2001ல வந்தது. A capacitor of capacity C has a reactance X. ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னு சொன்ன என்னது? வாட் இஸ் இட்? இங்கே பாருங்க. ஸோ அதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? C, ரைட். கெப்பாசிட்டின்னு சொன்ன என்னது? திஸ் இஸ் த கெப்பாசிட்டன்ஸ். அதோட கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அதோட X, which means what? X is equal, நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் இட்? 1 by omega c ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? If the capacitance and frequency become double, என்னது? We are capacity we are doubling it, which means what? C dash is equal to 2C. அந்த மாதிரி frequency also we are doubling. See, frequency double பண்ணா omega double ஆயிடும். Omega dash எவ்வளோ? 2 times of omega. Then the reactance will be, இப்போ X dash ன்னு சொன்னா என்ன? 1 by omega dash into C dash. இங்க பாருங்க, omega dash ன்னு சொன்னா எவ்வளோ? 2 omega. C dash ன்னு சொன்னா எவ்வளோ? 2C. இது எவ்வளவு தெரியுமா? 1 by 4 into so X dash எவ்வளோ? It is what? X by 4. Original reactance value X divided by what? 4. அப்படிதான் நமக்கு அந்த ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி we can also have some, இது என்ன தெரியுமா? comparison based question சொல்லுவோம். Like you know, this type of question can come in any chapter. Like ஒன்றும் இல்லை, like you know, அந்த formula basisல they will say one of them is doubled, other is changed like that. அதுக்கேற்ற மாதிரி they will ask what is the change in the value of the final quantity. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நான் these are called comparison type of question நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதோட we have completed the first part discussion and we will see you guys in the second part video.